তোমরা যদি ইনস্টাগ্রামে দেখে থাকো কেন আসছি, তাইলে এটা আমি বলে রাখি। দেখো, লামাহাটা তাল উৎসব, এটার জন্যই আসা এখানে। এদিককার ভিউটা দেখো কতটা সুন্দর। Good morning from Lamahata. So I have my bibs and the t-shirt. তো আমি এখন লামাহাটাতে, কজ এখানে লামাহাটা তাল উৎসব হচ্ছে, আর তাল উৎসবের জন্য এখানে 10 কিলোমিটারের একটা দৌড় প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। তো আমি এখন কালেক্ট করার আগে কথা বললাম তাল উৎসব কমিটি, তার যে প্রেসিডেন্ট আছে তার সাথে। তো চলো তোমাদের একটুখানি শোনাই যে তার কি বক্তব্য। আমি এখন এসেছি লামাহাটা ইকো পার্কের উল্টো সাইডে। এটা হচ্ছে ইকো পার্ক, এখানে উল্টো সাইডে। তো লামাহাটা তাল উৎসবের যে আছে, তাল উৎসবের আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলাচ্ছি। দা, तपाईँको नाम के हो दा? नमस्कार, मेरो नाम सन्दीप तामाङ। म होटल एन्ड होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हो। हजुर। तो दा, यो ताल उत्सवको जो यो अर्गनाइजेसन छ, यो अर्गनाइजेसन कमिटीको तपाईँ प्रेसिडेन्ट हो। तो यो रनिङको कसैले तपाईँ थाहा छ कि रनिङको कम्पिटिसन गराउने? यो रनिङको कम्पिटिसन चाहिँ बिहान हामी 8 बजी सुरु हुनेछ है। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा क्याटेगोरीमा 2-3वटा क्याटेगोरी छ। जस्तै एउटा अब कति बजे स्टार्ट हुन्छ दा? 8 बजीदेखि सुरु हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो बिहान जो हाम्रो यङ छ, यङहरूको लागि चाहिँ हामीले बिहान 8 बजी हामीले यहाँ गो भइहाल्छ। त्यसको बादमा 8:30मा चाहिँ हाम्रो फेरि 12 बिलो नानीहरूको लागि पनि छ। साथै एडल्टको लागि चाहिँ हामी जो जति त्यसमा यङ, अब जति यङहरूदेखि लिएर अनि जति पनि ओल्ड एजहरू उनीहरूसँगै हुन्छ। दा, तपाईँ रुटको लागि अलिकति भनिदिनुहोस्। हजुर, रुट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो लामाहाटा इको पार्क स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ सिधै कुदेर गएर माथि 7 माइल पुग्छ। 7 माइल फाटक, 7 माइल फाटकदेखि फेरि ओह्रालो ग्लेनमन रोड जान्छ। ग्लेनमन रोडदेखि फेरि यता लामाहाटा मिडल लामाहाटा जाने रोड एरिया जान्छ। त्यहाँबाट सुब्दार फाटक, त्यहाँबाट टुटी डाँडाबाट यो बङ्गला यतापट्टि बङ्गला पर्छ। बङ्गला एरिया भएर मेन रोड निक्लेर फेरि यहीँ फिनिसिङ पोइन्ट हुन्छ। अनि चाहिँ अर्को नानीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 8:30को चाहिँ माथि 8:30मा चाहिँ माथि नानीहरूको लाग्छ। जस्तो यहाँबाट गो भएर सबै मान्छे अगाडि गइसक्छ, त्यसको बादमा फेरि नानीहरूको चाहिँ माथि 7 माइल फाटकदेखि फेरि गो भएर चाहिँ यहाँ फिनिसिং पोइन्ट हुन्छ। আমি এখন বুঝে গেলাম যে এখন কি কি প্রোগ্রাম হবে। তো আমি দাদাকে এখন জিজ্ঞেস করবো যে দৌড়ানোর প্রোগ্রামের পরে दादा কি प्लान রেখেছে আর। তো दा, कुद्नुको पछाडि के प्रोग्राम छ तपाईँको यहाँ? यो कुद्नुको पछि चाहिँ अब यसको पार्कमा चाहिँ हाम्रो फुड फेस्टिभल पनि छ। खानपिन जातीय जो हाम्रो खानपान छ, त्यसमा आफ्नो नेपाली जातीय फुडहरू जो स्टलहरू लागेको छ। मोमोहरू हुन्छ, मोमोमा पनि भेराइटिजहरू हुन्छ। त्यसमा अब थुक्पा छ, अब आफ्नो कल्चरको आफ्नो खानाहरू पनि छ। आफ्टर त्यसको बादमा हामीले 10:30देखि चाहिँ हाम्रो कल्चर प्रोग्रामहरू पनि हुन्छ। यो कल्चर प्रोग्रामहरू सकेर चाहिँ हाम्रो लास्ट हाम्रो 5, 5:30, 6 बजी भित्रमा चाहिँ हामीले পুরো টোটালি ক্লোজ হচ্ছে। এখন তোমরা দেখলে যে দাদা আমাদের বললো যে কিভাবে কি হচ্ছে এখানে, কিভাবে হয়েছে, আর সেটার পরে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে অনলাইন বা অফলাইন তাদের জন্য এখানে হচ্ছে বিবস কালেকশন, আর হচ্ছে বিবসের জন্য হচ্ছে দাদা এখানে সব কিছু নোট डाउन হচ্ছে। আর এখানে বিবস আছে ফর কালেকশনের জন্য। यो तो बिब्स कलेक्शन को लागि हो नि? बिब्स कलेक्शन जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन हुँदैछ आज। हजुर, भोलि हाम्रो कलकत्तामा जो मैराथन होने वाला है 10 का, उसके लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है ऑफलाइन। अभी शाम 5 बजे तक रहेगा। और जिसने आगे से रजिस्टर किया ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर, उसके लिए बिब्स डिस्ट्रीब्यूशन और ये जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आज। कतिजना पार्टिसिपेट छ दा टोटल? अराउंड अप्रोक्स 300 के आसपास पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। लेट्स सी क्या होता है। আর আমার এটা খুব ভালো লাগছে যে সব কমিউনিটিরা মিলে এখানে ডিস্ট্রিবিউট করছে। তো এটাও একটা খুব ভালো দেখার জায়গা। আর তারপরে আমি এখানে কি করে আসলাম, এনজয় কি করে করলাম সেটাও তোমাদের দেখাই। পুজোর ফ্যাশন মানেই বাজার কলকাতা। বাজার কলকাতা মানে পুজোর ফ্যাশন কিনা সেটা তো বলতে পারবো না, বাট এখন আমি আছি হচ্ছে মাল্লাগড়ি। একটু পরে আমি যাব হচ্ছে দার্জিলিং মোড়। আর আজকে আমি আমার জুপিটার নিয়ে বেরিয়েছি। তো পুজোর আজকে চতুর্থী, তো পুজো ভাব অনেকটাই চলে এসছে। সকালে হয়তো সবাই নিজেদের কাজে বেরিয়েছে, বাট অ্যাজ ইউজুয়াল
যদি তুমি সন্ধেবেলাটায় শিলিগুড়ি এক্সপিরিয়েন্স করো, কেউ যদি শিলিগুড়ি থেকে দেখে থাকো, তো শিলিগুড়িতে সন্ধেবেলায় হচ্ছে পুজোর ভাব জমে গেছে। হংটং যাওয়ার পথে এই যে সৌন্দর্য, এই যে রৌদ্র ছায়া মিলে যে ওয়েদারটা, এটা সহজে সচরাচর পাওয়া যায় না। তোমরা একটু আগে দেখতেই পেলে এই নিচে শিলিগুড়ির মধ্যে, বা যারা শিলিগুড়িতে থাকো তারাও এক্সপিরিয়েন্স করবে এই ভিড় ভাট্টার থেকে এই যে আধা ঘন্টা বাইক চালিয়ে এখানে চলে আসলে এটাতেই তোমার যে এতটা রিল্যাক্স ফিল হবে, মানে আমার তো হয় পার্সোনালি। তোমাদের বলে রাখি, এটা একটা নতুন ভিউ পয়েন্ট টাইপের হয়ে গেছে বলতে পারো। এই যে রংটং যাওয়ার আগে যে 1 কিলোমিটারের মাইলস্টোন, এখান থেকে শিলিগুড়ি দেখো পুরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর এটা যদি সন্ধেবেলায় বা সকাল দিকেও আসো, আজকে যেহেতু উইকেন্ড নয় বা অনেক সকাল সকাল আজকে তোমার উইকডে, তো ওর জন্য কেউ নেই হয়তো, বাট এখানে তোমার পার্ক করে অনেকে নিজেদের ভালোবাসার লোকেদের সাথে গল্প গল্প করে, কজ শিলিগুড়ি পরিষ্কার দেখা যায়। दाजू कॉफी पाउँछ? दाजू कहाँ हो? घर? आज घरमा? अचार सक्यो? अचार पिस्दैछ कि? एउटा कफी बनाइदिनुहोस् न, ब्ल्याक कफी हौ, यो ज्यागरी अलिकति हालेर। औ दाजु गएको नै, यो जान्दैछु म। यो लामाहाटा जाने भोलि कुद्नुको कम्पिटिसन छ नि, आज लामाहाटामा बस्छ, फेरि भोलि कुद्ने, फेरि फर्किन्छ। मर्निङ सबाइके। তো পাহাড়ে আসবো, কফি হবে না, এটা তো হয় না কাজের দোকান। এই বান্দর, খালি বান্দরের মতন লাফালাফি নাকি? কি বলবো, মানুষ করতে পারলাম না আমি আর এদেরকে। তো এটা আমি চলে আসলাম তিন ধারে, উই লাভ তিন ধারে, দেখতেই পাচ্ছ। তো হচ্ছে উই লাভ তিন ধারে, তার সঙ্গে আমার স্কুটি। আর এখান থেকে পাহাড়ের বাড়িঘরও যেরকম দেখতে পাচ্ছ, সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল নিচে নিচে দেখো, নিচেও কিন্তু বাড়িঘর আছে। নেতাজি হাই স্কুল গয়াবাড়ি। আর এখান থেকে এটা স্কুলের একটা মাঠ, এখান থেকে আমি এই যে রাস্তাটা আছে এটা দিয়ে নিয়ে নেবো। এই যে এই রাস্তাটা যে যাচ্ছে, এই রাস্তাটা যাবে হচ্ছে, আচ্ছা হ্যাঁ, সেলিম হিল। সেলিম হিল এখানে, বাট কোবরা আইল্যান্ডও বলে, এখানে কিং কোবরার নাকি মানে বাসস্থান আর কি। এটাই হচ্ছে গিদ্ধা পাহাড় ভিউ পয়েন্ট। আর এদিকে একটা নেতাজির একটা বাড়িও আছে। ওয়েলকাম টু কার্শিয়ং, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া। তো কার্শিয়ং আমি ঢুকে গেছি এখন, যদিও সত্যি কথা বলতে এখন টাইম আছে, মানে এখন 100-150 মিটারের মতন আছে। এসে এদিক থেকে জোর বাংলো, তারপরে ঘুম, জোর বাংলোর থেকে আরো 1 কিলোমিটার ঘুম, তার জোর বাংলোর থেকে আমাকে রাইট সাইড নিয়ে নিতে হবে। কার্শিয়ং এ অনেকটাই ভিড় আজকে তুলনামূলক ভাবে। এখানে ওভারটেক করা যাবে না, কারণ এখান থেকে ওই সাইড দিয়েও গাড়ি আসছে, তো ওভারটেক করার চান্সেস নেই। এটা হচ্ছে সবারই এসে, তাই ভাবছিলাম সকাল থেকে টয় ট্রেন দেখতে পাইনি। টয় ট্রেন যাচ্ছে দেখো। তো জোর বাংলো আর বেশি দূর নয়, এটা যত সম্ভব জিটিএ অফিস, যেটা তুমি রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছ। এখন ঘুম আর বেশি দূর নেই, বাই দ্য এদিক দিয়ে সেবক কালিম্পংও যাওয়া যায়। দা দা लामाहाटा कसरी जाने? ओ अगाडि ट्राफिक छ नि? अच्छा, कति टाइम लाग्छ दा? आधी घन्टा के? हुन्छ, थ्याङ्क यू दा। सर, लामाहाटाको बाटो यही हो नि? চলো এই রাইট সাইডে ঢুকে গেলাম, এখন লামাহাটার জন্য সোজা চলতে থাকি। বাই দেবে এখানে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ফিল হচ্ছে বাই দেবে, কারণ গাছের অবভিয়াসলি গাছ বেশি তুলনামূলকভাবে, ঝাউ গাছ ভর্তি। আর এখান থেকে বাই দেবে এই রাস্তা দিয়ে তোমরা তিস্তাও বেরোতে পারবে। তিস্তা এই রাস্তা দিয়ে 26-27 কিলোমিটার যত সম্ভব। রাস্তাটা আমাকে আর গাড়ির পাওয়ার দিতে হবে না, গাড়ি 50 এমনি উঠে যাচ্ছে, এতটা মানে কি বলবো, মানে নিচু রাস্তা না, তো टाइनी हेभन। दा यो बाटोमा भट्टराई होमस्टे छ कि? हजुर, अगाडि जानुहुन्छ? ओ हुन्छ, ए हुन्छ, थ्याङ्क यू दा। লাগিয়েছে লামাহাটা বোমজন হোমস্টে। তো এখানে ভট্টরাই হোমস্টে কোনটা? এটা তো বোমজন হোমস্টে, এই তো পেয়ে গেছি, ভট্টরাই হোমস্টে, ভট্টরাই হোমস্টে। চলো ভট্টরাই হোমস্টেতে পৌঁছে গেছি। পার্কিং এর জন্য একটা সুযোগ সুবিধা জায়গা এখানেই রেখেছি। তো আশা করি এখানে পার্কিং করলে কোনো অসুবিধা হবে না।
ओ दा को कॉल किया था तो मैंने चंद्र भैया को। ठीक है, मैं स्कूटी इधर रख रहा हूँ। ठीक हाँ, तो दादा साथे देखा हलो। दादा कहाँबाट आएको थियो तपाईँ? म मेरो खास घर चाहिँ अलगढा हो 20 माइल। तर म अहिले 10 दिन भयो घर गएको थिइनँ हो। सिलगढी हिमालयन गएँ 10K, त्यहाँदेखि हिजो 21 किलोमिटर कालिम्पोङ गान्तोकमा गरेँ। आज भोलि दार्जिलिङमा छ यहाँ लामाहट्टामा 10K। हजुर नमस्कार। फर्किन्छ कब घर? भोलि पर्सि फर्किन्छ मलाई। তো আমি এখন এসে এখানে চা খাচ্ছি আর এখানে বুঝতেই পারছো দাদা দেখিয়ে দিই আমাদের শেয়ারিং রুম, এখানে দাদার এখানে আমার, আর বাইরের দিকটা দেখাই। বাই দ্য ওয়ে এটা হচ্ছে আমাদের টি শার্ট मैराथन को यो बिब नंबर पायो त तपाईँ 10K को बिब नंबर यो टी শার্ট হনি না? ও এখন আমি হচ্ছে এখানে তোমার ওয়েদারটা দেখাই তোমাদের কতটা পরিষ্কার। ভিউ পয়েন্ট छ, ভিউ পয়েন্ট अगाडि छ नि त, সিধা जानुहुन्छ नि। বুঝো এখন একটুখানি রিফ্রেশ হয়ে এটা বাই দ্য ওয়ে হোমস্টেটাই পেছন দিক দিয়ে দাদার সাথে যাচ্ছি হচ্ছে দল্লে। এই দেখো দল্লে এখানে ধরে আছে আর এটা হোমস্টের পেছনটা। तपाईँको बगान हो नि त यो? मेरो बगान उताल इस्कुस फलेको पनि छ। स्कुस ए मोमो बनाउन सक्छ त फेरि? आउ न स्कुसको मोमो मुनि जान सक्छ नि? आउ न जुम जुम। लोग इधर गार्डन में जा रहा है। यो गाछको यो गाछको के चाहिँ यो इस्कुस चाहिँ यसरी फल्छ क्या। ओ यो इस्कुस यो होमस्टे हो। মাত हजुर। আর এটা হচ্ছে নিচে স্কুশের জন্য জায়গা, এটা একদম অর্গানিক ভাবে বানানো হয়েছে, পুরো অর্গানিক না দা? হ্যাঁ অর্গানিক बिल्कुल धेरै होला। আর এই যে হচ্ছে স্কুশ। यो चाहिँ सयपत्री फुल हो, भोलि पर्सि सयपत्री फुल हो। हजुर। अलिक दिनमा फुल्छ र तिहार दिवालीमा चाहिँ मजाले माला गाँच्न सक्छ। प्लेनमा चाहिँ यसलाई गेन्दाको फुल भन्छ। गेन्दाको फुल यो चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक मल बनाएको। यो यो चाहिँ हामीले जति पनि यहाँको यो त गोबी जस्तो लाग्छ नि? नै, यो हामीले खाद बनाएको हो, हाम्रो मल हो। ओ। यो मल चाहिँ हामीले त्यहाँ बाँचेको भातहरू खेराको छिल्काहरू हालेर यो बनाएको हो। हजुर। यो सबै गेन्दाको फुलहरू हो। यो चाहिँ कद्दु। कहाँ हो कद्दु? यो चाहिँ कद्दुको लहरा हो। योपालि फलेन हाम्रो यहाँनिर अलिकति पहेँलो फुल फुल्दैछ। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ कद्दु फल्नुको लागि हो। ए यति चाहिँ हाम्रो इलाका हो। यो चाहिँ एप्पोगेडाको रुख लगाएको मैले। हजुर। एप्पोगेडा हुन्छ नि? हजुर हजुर बुझ्यो। यसको हो तल सागहरू जति पनि गेस्टहरू आउँछ यही लोकलहरू खिलाउँछु हामी। यो चाहिँ हाम्रो पुदिना हो यताको होइन? सुन्नु त हो हातै यो पुदिना हो। अब यो चाहिँ चटनी बनाउँछौँ हामी कहिले कहिले पिसेर। কি সুন্দর লাগছে। यो खोले साग भन्छ यसलाई। यो चाहिँ खोले साग हो। यो साग रायोको साग भन्छ हो। यो रायोको साग पनि हामी खान्छौँ। यो टमाटर टमाटर उयो रुख हो। त्यो भोलि यसो फल्छ रातो रातो गरेर हो। बुझ्यो। बुझ्नुभयो? सबै होमस्टे छ नि त यो? यो मात्रै हो। यो भित्रै होमस्टे। यो खोर्सानीहरू हेऱ्यो अघि खिचिएको खोर्सानी। यो त डल्ले पुरै डल्ले पुरा। यो लाल डल्ले यो सबुज सबै डल्ले लास्ट त्यो सबै लाल। के डिफरेन्स होला यो दुईटा डल्लेमा? नै यो पाकेको लाल पाकेको ओ अर्को काँचै छ। ओ यो काँचै छ सब। यो लालको पक्कै हो। यो टिप्ने बेला भएको। ओके। आज सनसेट हुन्छ देख्छ सनसेट। सनसेट हो? हुन्छ अहिले एकछिन देख्छ। এটা সানসেটের ভিউ আর এখান থেকে লামাহাটা পার্কও দেখা যায় ওই তো সামনে। यहाँबाट लामाहाटा पार्क त कति 5 मिनट जस्तो लाग्छ हिँड्दै? 5 मिनट पनि लाग्दैन हामीलाई त अझै। हिँड्दै कति 2-3 मिनेटमा पुगिहाल्छ। त्यो रङ्गित खोला। रङ्गित खोला त्यो पर जोरथाङ। ओके। यो पर नाम्ची। नाम्चीको माथि सन्दुप्चे। ओके। यो चारधाम छ नि यहाँबाट? यो चारधाम हो पर। ओ जो चारधाम आमामा। पर सन्दुप्चे जहाँ यस्तो गएर यो लेबुङ एरिया दार्जिलिङ चौरस्ता। यो त दार्जिलिङ चौरस्ता पुरै पुरै दार्जिलिङ। त्यो सिंहमारी भालेढुङ्गाहरू पर तेर्सो। ও ভালেডুঙ্গা हो? त्यता ভালেডুঙ্গা ট্রেকিংको बाटो छ यहाँ थाहा छ मलाई। হাই বাই দ্য ওয়ে বলে দিই আমার এখনও জাস্ট আসার পরে কিছুক্ষণই হয়েছে, কয়েক ঘন্টাই হয়েছে, বাট আমার কেন ভালো লাগছে। বাই দ্য ওয়ে প্রথমত তো এদের আতিথেয়তা একটা হয় না যে আসলাম কোনো হোমস্টেতে গেলাম একটা ভালো করে কথা বলা, একটা জাস্ট ওয়েলকামিং নেচারটা আমার এটাদের খুবই ভালো লেগেছে।
টায়ার্ড হয়ে গেছি, আজকের মতন ডিনার শেষ। তো এখন হচ্ছে প্যাকিং ট্যাকিং সব কিছু করতে লাগবে, ডিনার করে ঘুম দিই। তো কালকে রেস্টটা কতটা দেখাতে পারবো তোমাদের জানি না, অ্যাজ ইউজুয়াল, বাট চেষ্টা করব হালকা ক্লিপস তোমাদের দেখানোর। চলো আজকের জন্য টাটা, গুড নাইট, গুড মর্নিং সব জানালাই। তো আমি এখন হচ্ছে কি বলে লামাহাটাতেই আছি, আজকে সেকেন্ड दिन সকাল। দাজু আমার সঙ্গে কষ্ট লাগছে দাজু? दामी भाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। एकदम युट्युब च्यानलमा पनि म आउँदैछु तपाईँहरूको त्यहाँ। ए नानी कहाँबाट आएको थियो नानी? म त बिचनबारीबाट आएको ड्याडसँग। नानी आज 3 किलोमिटर कुद्छौ? चलो म बुढो मान्छे 10 किलोमिटर कुद्छ। कहाँबाट पुरा जवान हो, मेरो जस्तो जवान हो यो दा। म लाभा अलगढाबाट आएको। म सिलगढीबाट आएको। এটা হচ্ছে লামাহাটা স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড যে পয়েন্টটা আছে। তো এখন রান ফিনিশ হয়ে গেছে বাই দেবে, আর মেডেল আর সার্টিফিকেট ব্যাগে বাই দেবে। তো এখন বাড়ির দিকে রওনা আস্তে আস্তে। লামাহাটা পার্ক দেখছো, সব যারা রানার আছে তাদেরই বেশিরভাগ ভিড়। আর এখন আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা, স্কুটি নিয়ে তারপরে দৌড়, লেটস সি। তো এখানে হচ্ছে ভাই খাওয়া দাওয়া করছে। কষ্ট लाग्यो भाइ आज? दामी लाग्यो मेडलको लोभ छ नि? ए फेरि आउँछ आज घर फर्किन्छ म अब। তো এখন শেষ করলাম হচ্ছে রান। কষ্ট लाग्यो দাদা? কত মিনিটে কমপ্লিট করে আছে तपाईँ? मेरो 58 मिनट। পুরো রামরো কদিও একদম রামরো। আর এখন আমরা আছি হচ্ছে লামাহাটার ভেতরে, আর একটুখানি ওপরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। বাই দ্য ওয়ে এটা প্রথম মানে সত্যি কথা বলতে রানিং তো কিছুদিন যাবত সকাল লোভ লেগেছে বলতে পারো। তো লোভ লেগেছে অ্যাকচুয়ালি এই মেডেলে। তো এটা পাওয়ার জন্য প্রথমে আমি বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস শুরু করলাম, দেন আমি হচ্ছে নিজের শহরে শিলিগুড়িতে একটু দৌড়াদৌড়ি করলাম, দেন এখানে মহালয়া রানিংয়েও গেছিলাম আমি বাই দ্য ওয়ে। তারপরে লামাহাটা, আর লামাহাটায় এখন দৌড়ানোর পরে এখানে প্রোগ্রাম সব হচ্ছে, সব লোকজনরা আছে। তো এখন আমি দৌড়ানো কমপ্লিট, একটু পরে বেরিয়ে চলে যাব বাড়ির দিকে, সেই ব্যাক টু ওল্ড রুটিন অ্যাজ ইউজুয়াল। তো যাই হোক, তোমরাও একটু নিজেকে পুশ করবে, একটু নতুন জায়গায় এক্সপ্লোর করবে, নিজে চেষ্টা করবে যেটা ভালো লাগে সেটা পছন্দের মতন করার জন্য, আর এটার জন্য ভালো থাকবে। চলো বাই বাই।